Kurinji Senior Secondary School, CBSE, Namakkal. Successful result producing school in state every year. Administered by the Board of Directors with over 35 years of experience in the teaching field. Special attention on art, craft, music, dance, silambam, yoga, skating and karate. Focus on Hindi Sabha and Spell Bee Olympiad exams. Smart class for effective and innovative learning and well-furnished library. Solitary importance on sports and games in state and national level. WhatsApp facilities to know activities of students and school inside the campus. NEET, JEE, IIT coaching experts from Rajasthan and Andhra Pradesh along with our effective teachers. Admission registration for classes LKG to +2. Kurinji Educational Institution, Kavetipatti, Namakkal. Admission in progress. CBSE, KG to 12, contact 9025895176. Metric 6 to 12, contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.in. Dear students, today we will discuss the lesson, fourth chapter, example problem 4.1. First 4.1 problem, a straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter, carrying a current of 2 ampere. It is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field B. What is the magnitude of the magnetic field? First given data, the straight wire mass is 200 gram. The 200 gram is converted into kilogram, 0.2 kilogram. Next, length of the wire is 1.5 meter. Carry a current is 2 ampere. It is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field B. What is the magnitude of magnetic field? First, the current carrying wire placed in a magnetic field experience a force. This force acting on upward direction. The magnitude of force is BIL. For mid-air suspension, there must be balanced by the force due to gravity. The gravitational force is mg. The upward force BIL and gravitational force acting upward force magnitude value BIL and downward force is the gravitational force is balanced. So the equation is mg. Mg is the gravitational force. Next, ILB is the upward force. The current carrying wire placed in a uniform magnetic field experience a force. This force acting in upward direction. This force is BILB. First we calculate magnetic field. B is equal to mg divided by IL. The m value is 200 gram. The gram is converted into kilogram. 0.2 kilogram. Next, G is the acceleration due to gravity. G value is 9.8. Next, divided by I value 2. Next, length of the wire is 1.5. Finally, this value calculated. This value answer is 0.565 Tesla. 0.65 Tesla. Note that would have been sufficient to specify m by L, the mass per unit length of the wire. The magnetic field is approximately 4 into 10 power 5 Tesla and we have ignored. Actually வந்து என்னன்னா இதோட வேல்யூ இப்போ வந்து ஒரு கரண்ட் கேரிங் வயரில் நம்ம 2 ஆம்பியர் கரண்ட் கேரிங் வயரில் நமக்கு வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது வந்து பார்த்தோன்னா எவ்வளோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா 0.65 டெஸ்லா. அதே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இது வந்து கரண்ட் கேரிங் ஒயருக்கு இதே வந்து என்னது சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். அதே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு நமக்கு தேவையில்லை. அப்போ எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ
Earth approximate value is 4 into 10 power minus Tesla என்ன பண்ணிடலாம் இக்னோர் பண்ணிடலாம். எதை மட்டும்தான் இதே என்னது அந்த கரண்ட் கேரிங் ஒயரில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இதே வந்து பார்த்தோன்னா என்ஆஃபாக இருக்கும். ஓகே, அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ப்ராப்ளம் 4.2 ப்ராப்ளம். If the magnetic field is parallel to the positive y-axis, if the magnetic field is parallel to the positive y-axis and charged particle moving along the positive x-axis, charged particle moving along the positive x-axis, which way would the Lorentz force for electron? Electron is the negative charge and the proton is positive charge. Let's see the diagram. The magnetic field is parallel to the positive y-axis. Magnetic field is acting y-axis. Magnetic field is acting y-axis and the charged particle moving x-axis. The charged particle moving with speed v. The particle moving with the speed of the particle along x-axis and magnetic field acting y-axis and force is acting v. Force is acting and z direction. Force is acting z direction. அப்போ இதோட சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா the velocity v of the particle along x-axis. அப்போ வந்து பார்ட்டிக்கல் வந்து எந்த இதில் ஆக்ட் ஆகுது கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. the charged particle is moving along positive x-axis. அப்போ the charged particle is moving along x-axis. அப்போ the velocity v acting along x-axis and while b is the magnetic field along y-axis. Magnetic field along y-axis. So v comma b along z direction. V comma b along z axis. The screw rule or right hand thumb rule. Screw rule already know screw rule or screw rule. அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா v and bங்கிறது எந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலாங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா z axis. அப்போ அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் z direction. Velocity acting x axis and magnetic field acting y axis and so v comma b is along z axis. இது ஸ்க்ரூ ரூல். இதை வந்து எதை வச்சு தான் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்க்ரூ ரூல். ஸோ த electron it will be along minus z axis. Electron it will be along minus z axis. ஏன்னா the electron is the negative charge. Electron is the negative charge. The electron is acting negative z axis and proton is acting, proton force is acting positive z axis. Electron is the negative charge. Electron is the negative charge. So electron force is acting. Electron force is acting minus z axis. Electron force is acting minus z axis and proton is the positive charge. Proton force is acting plus z axis. Plus z axis. Okay. Next 4.3 problem. What is the radius of path of an electron? Mass of electron value is 9 into 10 power minus 31 kg and charge is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Moving at a speed 3 into 10 power 7 meter per second in a magnetic field of 6 into 10 power minus 14 Tesla perpendicular to it. What is the frequency and what is its energy in kilo electron volt? 1 electron volt is equal to value. 1 electron volt value is 1.6 into 10 power minus 19 joule. Okay. Let's see electron moving in a circular path. Electron moving in ஒரு circular pathல ஒரு magnetic fieldக்கு perpendicular ஆக்ட் ஆகுது. அப்போ வந்து first the mass of the electron mass is 9 into 10 power minus 31. 9 into 10 power minus 31. The charge of electron, charge q, m mass m value is 9 into 10 power minus 31 kg and charge q value is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb and speed v value is 3 into 10 power 7 meter per second. Next the magnetic field v value is
6 into 10 power minus 4 Tesla. First we calculate frequency and then calculate energy. So first calculate frequency means first calculate radius. Radius oda value calculate பண்ணனும். Radius oda value வச்சு தான் நம்ம என்ன calculate பண்ண முடியும் அப்படினு பார்த்தனா frequency and then energy calculate பண்ண முடியும். அப்ப first one radius calculate பண்றதுக்கு formula. Radius formula is r is equal to mv divided by bq. mv divided by bq. R is the radius, m is the mass of the electron, v is the speed of the electron, moving electron. Next q is the charge of an electron, b is the magnetic field. B is the magnetic field. So first m value is 9 into 10 power minus 31. M value is 9 into 10 power 31 kilogram. Next v value is V value is 3 into 10 power 7 divided by the charge of an electron value is 1.6 into 10 power minus 19 into B value is 6 into 10 power minus 4. So this value simplify. We can simplify this value. Final answer is 26 into 10 power minus 2 meter. 1 centimeter is equal to 10 power minus 2 meter. So we can change r is equal to 26 centimeter. Next we calculate frequency. First linear velocity formula. We learn linear velocity. V is equal to r omega. V is the linear velocity, r is the radius, omega is the angular frequency. V is equal to r into omega value is 2 pi nu. Now calculate nu value. So nu is equal to v divided by 2 pi r. Now calculate v is equal to now we calculate nu is equal to nu is equal to v divided by 2 pi r. Okay, the v value is the speed of the moving charge. So 3 into 10 power 7. Next r is the radius value is 26 centimeter. அப்போ அதோட வேல்யூவை சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். அப்போ அதோட வேல்யூவை சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா நியூ ஈக்குவல் டு v டிவைட் பை வியோட வேல்யூ நம்ம என்னென்னு கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். வியோட வேல்யூ என்னென்னா 3 into 10 power 7. நெக்ஸ்ட் 2 into pi value is 3.14. Pi value is 3.14 into r value is 26 into 10 power minus 2. அப்போ அதோட வேல்யூஸ் எல்லாமே சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைனலாக நியூஸ் ஈக்குவல் டு 2 into 10 power 6 செகண்ட் இன்வர்ஸ். அப்போ வந்து அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஹெட்ஸ். அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by டைம் பீரியட். அப்போ 1 by டைம் பீரியட் தான் நம்ம எதுக்கு ஈக்குவல்னா ஹெட்ஸ். அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி நியூஸ் ஈக்குவல் டு 2 into 10 power 6 ஹெட்ஸ். 10 power 6 is denoted by the letter m. M is the megahertz. M is the megahertz. Appo the frequency value, final frequency value is 2 megahertz. Next we calculate energy in kilo electron volt. Next we calculate energy. Energy is calculated in kilo electron volt. So energy formula, the kinetic energy, the moving particle is known as moving particle energy is kinetic energy. The kinetic energy is equal to half mv square. Half into m value is 9 into 10 power minus 31. M value is 9 into 10 power minus 31 into v value is 3 into 10 power 7 whole square. அப்போ அதை ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ 9 into 10 power 14. இப்போ இதை எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா the final value is equal to 40.5 into 10 power minus 17 joule. This value is joule. நமக்கு வந்து எதில் வந்து கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம கொடுத்த வேல்யூ வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலில் இருக்குது. அப்போ ஜூலில் இருக்க வேல்யூவை நம்ம எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு
சேஞ்ச் பண்ணோம். அப்போ நமக்கு தெரியும் இப்போ இதோட வேல்யூ எனர்ஜி வேல்யூ வந்து ஜூல் அப்ராக்சிமேட்டாக வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா 4 × 10⁻⁻16 ஜூல். இப்போ 40 என்னவா 40.5 × 10⁻⁻17 ஜூலை நான் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா 4 × 10⁻⁻16 பவரை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டு லெஃப்ட் சைடு சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா பவரை வந்து பார்த்தோன்னா ஒன்றா ரெடியூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எனர்ஜியோட வேல்யூ அப்ராக்சிமேட்லி 4 × 10⁻⁻16 ஜூல். ஓகே, இப்போ இதோட வேல்யூ கால்குலேட் இன் எலக்ட்ரான் வோல்ட், சேஞ்ச் இன்ட்டு எலக்ட்ரான் வோல்ட். ஜூல் வேல்யூ இஸ் சேஞ்ச் இன்ட்டு எலக்ட்ரான் வோல்ட். அப்போ 1 எலக்ட்ரான் வோல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.6 × 10⁻⁻19 ஜூல். 1 எலக்ட்ரான் வோல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.6 × 10⁻⁻19 ஜூல். அப்போ 1 ஜூல் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.1 டிவைடட் பை 1.6 × 10⁻⁻19 எலக்ட்ரான் வோல்ட். அப்போ நமக்கு என்னது ஜூலில் இருக்குது, அதை நம்ம எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணுறேன். அப்போ கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 1 ஜூல்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 டிவைடட் பை 1.6 × 10⁻⁻19 எலக்ட்ரான் வோல்ட். அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ 1.6ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள். அப்போ டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா 4 டிவைடட் பை 1.6 இன்ட்டு இங்கே 10⁻⁻16 இதோட வேல்யூ 10⁻⁻19. அப்போ 10⁻⁻19 வேல்யூ சேஞ்ச் இன்ட்டு நியூமரேட்டர் 10⁻+19. ஸோ பவர் இஸ் 10 இங்கே -19 இதோட வேல்யூ 10⁻+19 நியூமரேட்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்போ அதை ரெண்டு ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 10⁻3 வரும். அப்போ எனர்ஜி வேல்யூ E is equal to 2.5 × 10⁻3 electron volt. அப்போ 10⁻3 is the kilo. 10⁻3 is the kilo. So energy E is equal to 2.5 kilo electron volt. அப்போ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது இப்போ இந்த பார்ட்டிக்கல் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுது ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே 3 × 10⁻7 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீடில் வந்து ட்ராவல் ஆகும்போது அதோட ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரேடியஸ் வந்து எவ்வளோனா 26 சென்டிமீட்டர். நெக்ஸ்ட்டு அதோட ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ 2 மெகாஹெர்ட்ஸு. நெக்ஸ்ட்டு எனர்ஜி வந்து எவ்வளோ கிலோ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் எவ்வளோ அப்படின்னா 2.5 கிலோ எலக்ட்ரான் வோல்ட். நெக்ஸ்ட் 4.4 ப்ராப்ளம். And a cyclotron oscillator frequency is 10 megahertz. Should be the operating magnetic field for accelerating proton if the radius of the disc is 60 centimeter. What is the kinetic energy of the proton beam produced by the accelerator? இப்போ சைக்ளோட்ரான் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது எதை ஆக்சிலேட் பண்ணணும் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸாக ஆக்சிலேட் பண்ணணும். அப்போ டீஸோட ரேடியஸ் ஃபஸ்ட்டு சைக்ளோட்ரான் ஆசிலேட்டர் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 10 மெகாஹெர்ட்ஸ். த ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ இஸ் 10 மெகாஹெர்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு இது ஆப்ரேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இப்போ என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஆப்ரேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஃபார் ஆக்சலரேட்டிங் ப்ரோட்டான் இஃப் த ரேடியஸ் ஆஃப் த டீஸோட ரேடியஸ் இப்போ 2 டீஸோட ரேடியஸை தான் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 60 சென்டிமீட்டர். இப்போ என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா வாட் இஸ் த கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ப்ரோட்டான் பீம் ப்ரொடியூஸ்டு பை த ஆக்சலரேட்டர். ஓகே, சொல்யூஷன் த ஆக்சலரேட்டர் ஃப்ரீக்வன்சி சுட் பி சேம் ஆஸ் த ப்ரோட்டான் சைக்ளோட்ரான் ஃப்ரீக்வன்சி. அப்போ ஆக்சலரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆக்சலரேட்டர் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு சேமாக இருக்கும். அப்போ பியோட வேல்யூ ஃபார்முலா B is equal to B மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கால்குலேட் பண்ணதுக்கு ஃபார்முலா B is equal to 2πm V/Q. B is equal to 2πm V divided by Q. இப்போ 2 இன்ட்டு பையோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 3.14 இன்ட்டு மாஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டான் மாஸ் இஸ் 1.6 into proton mass is 1.6 into 10 power minus 27 then minus 27 into next வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சிலரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி பியோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10⁻7 ஏன்னா மெகா ஹெர்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 10 மெகா ஹெர்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ மெகா அப்படின்னா 10⁻6 அப்படின்னு சொல்லுவோம். 10 × 10⁻6ன்னு எடுத்திருப்போம். அப்போ வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து என்னது த சைக்ளோட்ரான் ஆசிலேட்டர் ஃப்ரீக்வன்சி 10 மெகா ஹெர்ட்ஸ். ஸோ 10 ×
6 heads. So oscillator frequency value is 10 power 7 divided by charge proton charge is 1.6 into 10 power minus 19. இப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள். அப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா இதோட வேல்யூ எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா B is equal to 0.66 Tesla. இப்போ இதோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ப்ரோட்டான் நமக்கு தெரியும். ஃபைனல் வெலாசிட்டி V is equal to R omega. So V is the linear velocity, R is the radius of the circular path, next omega is the angular frequency. So angular frequency is 2 pi nu. Angular frequency is a formula is 2 pi nu. Angular frequency oda formula enna 2 pi nu. அப்ப இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் அப்படினா V is equal to R into 2 pi nu. ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தோம் அப்படினா R ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியும். R ஓட வேல்யூ வந்து எவ்வளவு அப்படினா 60 சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு. அதை வந்து நம்ம மீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணோம். அப்போ மீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணால் 60 into 10 power minus 2 மீட்டர். அப்போ அதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா 0.6 மீட்டர் 0.6 மீட்டர் 60 into 10 power minus 2 அதை வந்து 10 power minus 2 சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா 0.6 மீட்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ண 0.6. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 பையோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோன்னா 6.3. ஏன்னா 2 into பையோட வேல்யூ நம்ம 22/7 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம், இல்லாட்டி 3.14 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். அப்போ அந்த 2 பையோட வேல்யூ வந்து நமக்கு என்னென்னா 6.3 இன்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 10 power 7. ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ வந்து என்னது ஆசிலேட்டர் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ இஸ் 10 power 7. இப்போ இதோட வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா வெலாசிட்டி கால்குலேட் பண்ணுறோம். த ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ப்ரோட்டான். அப்போ வந்து ஒரு சைக்ளோட்ரானில் வந்து ஒரு ப்ரோட்டான் வந்து ஆக்சிலேட் ஆகும்போது அதோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா V is equal to 3.78 into 10 power 7 meter per second. 3.78 into 10 power 7 meter per second. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம், ஸ்பீடு கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். ஸ்பீடு கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் அதோட எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ண முடியும். அப்போ எனர்ஜிக்கு ஃபார்முலா E is equal to 1/2 mv². E is equal to 1/2 mv². மாஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டானோட மாஸோட வேல்யூ வந்து என்னென்னா 1.67 into 10 power minus 27 இன்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வியோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 14 இன்ட்டு வியோட வேல்யூ 3.78 into 10 power 7. அதை நம்ம வந்து ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 14.3 into 10 power 14 divided by 2 into 1.6 into 10 power minus 13. இப்போ இதோட வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே என்னது சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள். அப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைனலாக வந்து எனர்ஜியோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட். இப்போ இதோட ஃபைனல் எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ அப்படின்னா 7 மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு. அப்போ ஒரு சைக்ளோட்ரான் ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ வந்து ஒரு ஆசிலேட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோட்டான் வந்து ஆக்சிலேட் ஆகுது. ஒரு சைக்ளோட்ரானில் ஒரு சார்ஜர் பார்ட்டிக்கல் சைக்ளோட்ரான் டிவைஸ் வந்து என்ன பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சார்ஜர் பார்ட்டிக்கல் ஆக்சிலேட் பண்ணி அதோட எனர்ஜியை வந்து ஹை எனர்ஜிக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்போ அதோட ஹை எனர்ஜி வந்து ப்ரோட்டானோட எனர்ஜி வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிட் ஆகிற ப்ரோட்டான் எனர்ஜி இஸ் equal to 7 மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட்.